हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। की हाल चाल है सारे वीरां दा? ठीक ठाक हो? उम्मीद है सारे भरा वधिया होंगे। मैं तुहाडा वीर जी उमर शहजाद, तुसीं देख रहे हो यूट्यूब चैनल देश मेरा पंजाब। और मेरे नाल हमेशा से मौजूद है जी भाई सलीम। हाँ जी भाई सलीम, की हाल चाल है? हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों भी की हाल चाल है, ठीक ठाक है सारे। और मैं भाई तुम सुनाओ किदा तबीयत इसका ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, करम अल्लाह पाक दा। अच्छा भाई सलीम, सब तो पहले अपने देखने वाले को ये दसो कि असं अज किस चीज का विजिट कर रहे हैं और कितने आए हैं असं? हाँ जी दोस्तों अज ही अस आए हैं नहर ते ही। ते साडा अज दा व्लॉग हैगा वा नहर ते। आ देखो नहर चल रही है साडे कोल जी। ਇਹ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੀ 12 ਲਹਿਰ। जी बिल्कुल, 12 नहर जी साडे पिंड दे नाल बिल्कुल जाती है। 38, 36, 37, 35 और बहुत सारे चक्कर मिलाती है जी माशाल्लाह। और इस नहर के बहुत सारे फायदे हैं। कोई फसलों खराब होंगे वा, बाकी कुछ भी तुम दिखावे जिथे मझा मेरे में नहा रही होंगी और लोग खूब इंजॉय कर रहे होंगे इंशाल्लाह। और गर्मियों के मौसम में बच्चे भी आके नहाते हैं, लेकिन बच्चों को रिक्वेस्ट करेंगे बच्चे बिल्कुल आके ना नहाउण, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज़ है। ये नहाना, ये वड़ना जान वास्ते और माल वास्ते बहुत खतरनाक है। ਇਹ ਉਮਰ ਭਾਈ ਇਸ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਸ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਹਾਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲਕੇ ਨੁਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਡਰਨ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਇਸ ਨਹਿਰ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਦੋਸਤੋ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱਝਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹਾਉਣਾ। ਤੇ ਘਰੋਂ ਕੁੱਟ ਵੀ ਬੜੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਜਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾਣੀ। बिल्कुल भाई जी, वो दौर चंगा सीगा, उदों जो आके नहा लेंदे सी, उदों इन्नी डूंगी भी नहीं सी ये नहर। ਹਾਂ ਇਹ हुण ਤਾਂ ते इहदे ਬਿਲकुल। विच रेत कट कट के यकीन करो कोठे नालों ज्यादा डूंगी कर दित्ती है। और इस वक्त इंतहाई खतरनाक है। नहीं, बिल्कुल भी इस तरह तजर्बा नहीं करना इत्थे आके। ਬਚਪਨ 'ਚ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। और पानी बिल्कुल साफ भी नहीं हैगा ये। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ बहुत ज्यादा कैमिकल इहदे विच शामिल हो गया वा। फैक्ट्रियां दा गंदा पानी, मिल्लां दा और कारखानियां दा और लोगों दे घरां दा पानी इहदे विच ਘਰਾਂ आंदा वा। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਆ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। और इस नहर को दिखाने का मकसद यह है कि साडे पंजाब का विरसा वा, साडी सकावत आ। और अलहमदुलिल्लाह अज भी ये चीज़ां बरकरार आ। ये अंग्रेज के दौर की नहर निकली हुई है जी, 12 और उन्हें इस नहर में नंबर दिते सीगे। क्यों भाई, इसलिए मैं सही कह रहा? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਨਹਿਰ ਇਹ। हत्थां दे ਤੇ नाल बिल्कुल। ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਬਾਦ ਹੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਮ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। कोट कौम के लोग सीगे, बहुत दफादार और मेहनती लोग सीगे, जिन्होंने अपने हत्थां दे नाल खुदाई करके उन्होंने औरतां, उन्होंने बच्चे और खुद मर्द हजरात उन्होंने मिल के जी नहर कड्डी सी। क्यों जी? ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। और ये सानू तारीख दसदी है, हिस्ट्री दसदी है, और ये बिल्कुल हकीकत आ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਾਣਾ ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। रोटी के बदले ਕਿ ਪੈਸਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਤੇ ਖਤਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। जी बिल्कुल, जिस तरह से तुहानू मालूमात दे रहे हैं, अगे जाके नहर का विजिट भी करवाने, नहर का व्यू दिखाने तुहानू। हुण असीं 37 12 वाला जिहड़ा पुल वा जी, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। और वो मेरा ख्याल पता नहीं भाई सलीम को जाके पूछेंगे ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ कि इस नहर का नंबर की है। चलिए भाई सलीम फिर। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ जी 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 ਸ਼ੇਅਰ जी। ਕਰਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ 37 ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ 37 ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 37 ਚੱਕ ਆ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ बिल्कुल ਬਾਰੇ एक ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ तारीखी ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। पिंड है, सरदारों का पिंड होता है, सरदारों ने आबाद किया सी ये। और इसकी हिस्ट्री भी है और यूट्यूब पे वीडियो भी पई है माशाल्लाह। ठीक है भाई सलीम, चलिए फिर ਚਲਿਏ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ 37 12 ਵਾਲ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਜੋ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਆ ਜੀ 37 12 ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਤੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਨਹਿਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਡਈ ਹੋਈ ਆ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਮਾਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਲੋਕ ਨਹਾਉਣ ਡਏ, ਮਾਲ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਡਏ। ਆ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਡਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਜੀ। ਆ ਨਾਲ ਬਾਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੀ। ਉਮਰ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ, ਆਪਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ 37 12 ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਖੀ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ 37 12 ਵਾਲਾ। ਇਹ ਮਹਾਜਨਾਂ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗਏ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ
ਤਫਸੀਲੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹਦੀ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਇਹਦੀ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ 37 ਬਾਰਿਆਲ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ 37 ਬਾਰਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਔਰ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਚੱਕ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ YouTube ਤੇ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਲੱਭਣ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ 38 ਬਾਰਿਆਲ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ 37 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਸ ਨਹਿਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਔਰ ਦੂਜਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤਰਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ। और वीडियो अगर दोस्तों ने पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नाम लगे बेल आइकन दबा लो ताकि इस तरह की पंजाबी जिससे जो बेशुमार वीडियो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਾਰਿਆਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਰਿਆਲ ਨਹਿਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਲੀਮ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਰ? ਔਰ ਭਾਈ ਸਲੀਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਬੋਲਦੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਓ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਲਈਓ। ਨਹੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਆਪਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਨੀ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੋ ਨਹਿਰਾਂ ਜੁਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਆਹ ਨਹਿਰ ਬਾਰਿਆਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਾਰਿਆਲ ਹੈਗੀ ਪਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਖ ਦੂਸਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੀਚਾਦਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਉਧਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਇੱਧਰ ਬੂਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕੈਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੋ ਨਹਿਰਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੇਲਦਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਆਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਚੌਕ ਸਰ ਆਈਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੱਠੇ ਵਗੈਰਾ ਬੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦਰਖਤ ਸੀਗੇ ਨਹਿਰ ਤੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਈਦਾ ਸੀ, ਨਹਾਈਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਔਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ ਵਕਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਉਮਰ ਭਾਈ? ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਉਹ ਬਾਤਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਕਲਮਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਦਵਾਤਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੌਰ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਡਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਬਚਪਨ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਸਲੀਮ, ਦੱਸੀਏ ਇਸ ਸ਼ਾਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਲੋ ਜੀ ਭਾਈ ਸਲੀਮ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲੋ ਹੈਲੋ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਾਇਮ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਆ ਜੀ ਉਹਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ ਸਲੀਮ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ, ਇਹਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਦੀਦ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੱਗੇ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲੱਕੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੜੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਖੱਟਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰੀ ਲੱਕੜ ਜੁੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਔਰ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬੂढ़े ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਪੈਗਾਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲਾਈਟ ਮੂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਸਲੀਮ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਲੀਮ, ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ।
ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ।